जय हिंद जय भारत विद्यार्थी मित्रों, हूँ मनीष संधी आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों स्वागत करूँ छूँ वेब संकुलना अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज आपणे डेली करंट अफेर्सनी अंदर 2 दिवसना महत्वपूर्ण करंट अफेर्सनी चर्चा करवानी छे। आज आपणे 15 અને 16 जुलाईना मोस्ट आईएमपी करंट अफेर्सनी चर्चा करीशुं, जे आपणी आवनारी परीक्षा माटे खूब ज उपयोगी थई शके एम छे। तो चालो चर्चाने आगळ वधारीए अने चर्चाने आगळ वधारूं ए पहेला खेती मददनीशनी जे ऑनलाइन लाइव बेच शुरू करेली है एमां तमने मळी रह्युं छे 50% डिस्काउंट अने एना मात्र हवे 3 दिवस बाकी रह्या छे। तो छेल्ला 3 दिवस छे आ बेचनी अंदर जे छे 50% डिस्काउंट मेळवी शको छो। वधु माहिती माटे तमे आपेला हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क साधी शको छो। सौथी पहेलो प्रश्न हमेशा आपणो शेमांथी होय छे तो दिन विशेषमांथी, अने आजना दिन विशेषमां ऊंडा चीला नवलकथा कोनी छे। तो विडियो रेकॉर्डेड लेक्चर है एटले प्रयास करजो कि भाई जाते प्रश्नों जवाब आपवानो अने पछी ज जे छे डिटेल में सोल्यूशन जोजो। तो जवाब आवशे दिलीप राणपुराजी। तो लोकधर्मी साहित्यकार तरीके ओळखाता दिलीप राणपुरा साहेबनो परिचय मेळवવાનો छे आपणे। एमनो जन्म 14 नवेम्बर 1931 ना रोज धंधुका खाते अने अवसान 16 जुलाई 2003 ना रोज थयो हतो। शिक्षक होवानुं मने कायम गौरव रह्युं छे। 38 वर्ष एक धारो शिक्षक रह्यो, तेमां मन मजा आवी छे, थाक नथी लाग्यो, कंटाळो नथी आव्यो, तेम हूँ कदी हताश पण नथी रह्यो। आ जे छे एक शिक्षक तरीके एमना अद्भुत शब्दों। बात करिए प्रथम मौलिक कृति माणसाईनुं रुदन, परीक्षामां पूछाई गेलो प्रश्न पण छे। 16 वर्षनी वये गुर्जर साहित्यना शारदा मुद्रालयनी अंदर कम्पोजिटर तरीके जे छे एमनी जे छे कारकिर्दीनी शरूआत थाय छे। सूकी धरती सूखा होठ एक अभिप्राय प्रमाणे गुजरातनी जो 10 श्रेष्ठ नवलकथाओनी पसंदगी करवामां आवे तो एमांथी एक नवलकथा एटले के सूकी धरती सूखा होठ। मीरानी रही महक, पत्नीना केन्सरने कारणे अवसान बाद तेमनी यादमां जे छे आ एक सरस मजानी रचना लखे छे। दिलीप नागजीभाई राणपुरा गुजराती भाषाना नवलकथाकार, वार्ताकार, चरित्रकार। नवलकथाओना सूकी धरती सूखा होठ, मोस्ट आईएमपी, आ कांठे तरस, पड़ना पड़गा, नियति, आंसू भीनो उजास, मीरानी रही महक, पीठे पांगर्यो पीपड़ो, वासंती डुस्का, अंतरियाळ, रमत अने रस्तो। आ बधी जे छे एमनी सरस मजानी जे रचनाओ छे ए परीक्षाना संदर्भमां मोस्ट आईएमपी बनी शके एम छे। तो आने जरा जे छे याद राखी लेजो। एमनी के यशस्वी नवलकथा एटले के मीरानी रही महक छे। आ सरस मजानी आत्मकथात्मक कृति छे साहेब। पत्नी सविताबेननी केन्सरनी માંદગીના कारणे अवसान थया पछी आ लखे छे। वार्ता संग्रहो रातोरात आँखमां देखावुं एटले, सरनामું, खोटी आंगળી, आ કેટલાક जे छे सरस मजाना जे छे एमना वार्ता संग्रहो छे। दौड़ी मजूरी, दौड़ काळुं लोही अने सूका दुकाळनी भीनी वातो, आ पण 2 अद्भुत जे छे एमनी रचनाओ छे साहेब। एमना नामथी ज खबर पड़े छे कि केटली अद्भुत छे। तो आमना विषय जे छे दिन विशेषमां एक नानकड़ो परिचय छे। परीक्षाना संदर्भमां जीकेना पर्सपेक्टिवथी जराने याद राखी लेजो। अने आजना दिवसनो करंट अफेर्सनो पहलो प्रश्न जे छे कृषि स्टार्टअप्स अने कृषि साहसिकोने उद्यमीओने मदद करवा माटे टेको आपवा माटे सरकार एक फंडनी रचना करी रह्यो छे। आ फंड जे छे एनुं नाम शुं आपवामां आव्युं छे तो आने नाम आपवामां आव्युं छे एग्रीश्योर। शुं नाम आपवामां आव्युं छे? एग्रीश्योर। तो आपणी जे छे एग्रीकल्चરના क्षेत्रनी सर्वोच्च बैंक एटले के नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एना द्वारा स्टार्टअप्स अने ग्रामीण साहसकोने जे छे मदद करवा माटे एग्रीश्योर नामनुं जे छे एक एग्री फंड जे छे ए बनाववामां आव्युं छे। एग्रीश्योरनुं पूरुं नाम एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजीज। जे ग्रामीण उद्यमीओ छे एमने मदद करवा माटे आमां टोटल 750 करोड़ना जे छे प्रारंभिक भंडोळ साथे आ एक फंड तैयार करवामां आव्यो छे। तो आ एग्रीकल्चरना क्षेत्रमां नवी नवी टेक्नोलॉजी इनोवेशन आवे एना संदर्भमां, जेमां नाबार्डे 250 करोड़ रुपया, कृषि मंत्रालय 250 करोड़ रुपया अने अन्य संस्थाओं मळीने 250 करोड़, टोटल 750 करोड़ रुपयानुं आ फंड तैयार कर्युं छे। अंदाजित आपणा देशमां एग्री स्टार्टअपनी वात करीशुं तो 85 जेटला एग्री स्टार्टअप छे जे इनोवेशन साथे जोडायेला छे।
હવે એગ્રી સ્ટાર્ટઅપ જે છે જે બનાવી રહ્યા છે, રોકાણનું કદ જે છે 25 કરોડ સુધી છે, એ બધાને જે છે આ પ્રકારે મદદ કરવામાં આવશે અને એગ્રીકલ્ચરના ક્ષેત્રની અંદર નવા ઇનોવેશન જે છે આનાથી ઊભા થશે. ત્યાર પછી આજના દિવસનો ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે કયું રાજ્ય સ્થાનિક સમુદાયોની મદદથી પીપલ્સ બાયોડાયવર્સિટી રજિસ્ટર તૈયાર કરનારું ભારતનું પહેલું રાજ્ય બન્યું છે સાહેબ? ભારતનું પ્રથમ રાજ્ય તમિલનાડુ, રાજસ્થાન, આંધ્રપ્રદેશ કે કેરળ? તો આની અંદર જે છે જવાબ આવશે કેરળ રાજ્ય. કયું આવશે ભાઈ? કેરળ રાજ્ય બન્યું છે. ને દરેક વખતે કંઈક ને કંઈક ઇનોવેશનમાં કેરળ રાજ્ય હંમેશા મોખરે હોય છે. તો આ વખતે પણ સ્થાનિક સમુદાયોની મદદથી તમામ સ્થાનિક સંસ્થાઓ માટે પીપલ્સ બાયોડાયવર્સિટી રજિસ્ટર તૈયાર કરનારું આપણા દેશનું પહેલું રાજ્ય બની ચૂક્યું કેરળ. અલ્લાપુજાની જે છે ગ્રામ પંચાયત અને કેરળમાં પ્રથમ એવા થજાકરા જે છે એણે સ્થાનિક સમુદાયોને સામેલ કરીને પીપલ બાયોડાયવર્સિટી બનાવ્યું અને એને પ્રકાશિત પણ કર્યું બધા માટે સાહેબ. ચોથો પ્રશ્ન કે નીતિ આયોગના એસડીજી ઇન્ડિયા ઇન્ડેક્સ 2023-24માં ટોચના 3 રાજ્યો કયા છે? મોખરાના 3 રાજ્યો કયા છે? केरल, तमिलनाडु, गोवा, केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तमिलनाडु, गोवा, केरल, तमिलनाडु, बिहार. तो आनी अंदर जे छे जवाब आवशे केरल, उत्तराखंड अने तमिलनाडु. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा 2015 થી 2030 એ જે છે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું. એ જ સંદર્ભમાં આપણા દેશનું પણ નીતિ આયોગ સંસ્થા એણે પણ જે છે આ સરસ મજાના ઇન્ડેક્સની શરૂઆત કરેલી છે. 2018થી આ ઇન્ડેક્સ પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે. એની ચોથી આવૃત્તિ પ્રકાશિત થઈ છે, જેમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે 17 ગોલની અંદર ભારત જે છે પોતાના સ્કોરને ઊંચું કરી રહ્યું છે સર. કેરળ અને ઉત્તરાખંડ આ એસડીજી ઇન્ડિયા ઇન્ડેક્સની અંદર બંને 79 સ્કોરની સાથે જે છે ટોપના 2 રાજ્યો છે સાહેબ. એના પછી તમિલનાડુ 78ના સ્કોર સાથે ત્રીજા નંબરે આવે છે. 2018માં પહેલી વખત પ્રકાશિત થયું. આમાં આંકડા અને કાર્યક્રમ અમલીકરણ મંત્રાલય દ્વારા જે નેશનલ ફ્રેમવર્ક તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે એના અંતર્ગત આ એસડીજી મુદ્દાઓ પર 17 મુદ્દાઓ પર 113 સૂચકાંકોને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્યો અને યુનિયન ટેરેટરીને જે છે એમની પ્રગતિને ટ્રેક કરવામાં આવે છે કે 2030 સુધીનો જે લક્ષ્યાંક છે એ ક્યાં સુધી પહોંચી રહ્યો છે. આને ટોટલ 4 કેટેગરીમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે. એક હોય છે એસ્પિરન્ટ કેટેગરી, એટલે કે તમે 100માંથી 0 થી 49 માર્ક્સ લાવો છો તો તમે એસ્પિરન્ટ સ્ટેટ અથવા યુનિયન ટેરેટરી છો. 50 થી 64 છો તો તમે પરફોર્મર છો. ફ્રન્ટ રનરની વાત કરીશું તો 65 થી 99નો સ્કોર, અને જે 100 માર્ક્સ જે છે 100નો સ્કોર પ્રાપ્ત કરે છે એને અચીવરની કેટેગરીમાં છે. અચીવર કેટેગરીમાં કેટલા રાજ્યો છે? તો 0 રાજ્યો છે. એક પણ રાજ્યની અંદર નથી. ફ્રન્ટ રનર કેટેગરીની અંદર પહોંચ્યા છે. ભારતનો જે સંયુક્ત ટોટલ બધા રાજ્યોને ભેગા કરીને ભારતનો સંયુક્ત બનાવવામાં આવે તો જે 2018માં એસડીજી આપણો સ્કોર હતો 57, એ હવે ચોથી આવૃત્તિમાં 71 થઈ ચૂક્યો છે. આ ઉપરાંત કેટલાક નવા રાજ્યો પણ ફ્રન્ટ રનરમાં એડ થયા છે. અરુણાચલ પ્રદેશ છે, આસામ છે, મધ્યપ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ, આ 4 રાજ્યો ફ્રન્ટ રનર કેટેગરીમાં જે છે એડ થયા છે આની અંદર. તો આ તમે જોઈ શકો છો ભારતનો જે છે સ્કોર 2018માં જે 57 હતો એ 2023-24માં જે છે 71 થઈ ચૂક્યો છે. સ્ટેટ વાઇઝ વાત કરીએ, સ્કોર રેન્જની વાત કરીએ તો 57 થી 79 સુધીનો સ્કોર છે, અને યુનિયન ટેરેટરી જે છે 65 થી 77નો સ્કોર મેળવી રહ્યા છે સર. 32 રાજ્યો જે છે ટોટલ 32 રાજ્યોની યુનિયન ટેરેટરી એ ફ્રન્ટ રનર કેટેગરીની અંદર આવે છે સાહેબ. કયા ગોલની અંદર સૌથી વધારે જે છે સુધારો કર્યો છે? તો એક છે ગોલ નંબર 13, એટલે કે ક્લાઇમેટ એક્શન બાબતમાં, અને પોવર્ટીની બાબતમાં જે ગોલ 1 જે છે એમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. મોખરાના રાજ્ય કયા છે? ઉત્તરાખંડ અને કેરળ. અને મોખરાનું યુનિયન ટેરેટરી કયું છે? તો ચંદીગઢ જે છે મોખરાનું યુનિયન ટેરેટરી છે આની અંદર. તો તમે જોઈ શકો છો પહેલા નંબરે ઉત્તરાખંડ, બીજા નંબરે કેરળ, ત્રીજા નંબરે તમિલનાડુ, ચોથા નંબરે ગોવા, 5મા નંબરે હિમાચલ પ્રદેશ, 6ઠા નંબરે પંજાબ, 7મા નંબરે સિક્કિમ, પછી 8મા નંબરે કર્ણાટક, અને પછી 9મા નંબરે આવી રહ્યું છે ગુજરાત. ગુજરાતે પોતાના સ્કોરમાં કેટલો વધારો કર્યો છે? તો +5નો વધારો કર્યો છે, એટલે કે 69 + 5
એટલે કે 100માંથી આપણે જે છે 74 સ્કોર હાંસલ કરીને ટોટલ 9મા નંબરે રહ્યું છે ગુજરાત રાજ્ય આની અંદર. યુનિયન ટેરેટરીમાં ચંદીગઢ છે, એના સ્કોરમાં ઘટાડો થયો છે સાહેબ. જમ્મુ કાશ્મીર જેને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કર્યું છે પણ હજી પણ જે છે એ 74 સ્કોર સુધી પહોંચ્યો છે, ને આવતા વર્ષે જે છે નેક્સ્ટ આવૃત્તિમાં જમ્મુ કાશ્મીર ચંદીગઢ કરતાં પણ ક્યાંય આગળ નીકળી જશે. નીતિ આયોગ વિશે તો તમને બધાને ખબર છે કે જ્યારે હું વાત કરું નીતિ આયોગની, તો નીતિ આયોગ નામની સંસ્થાની સ્થાપના આપણે ક્યારે ગઠન કરવામાં આવ્યું? 1 જાન્યુઆરી 2015ના રોજ. કોની જગ્યાએ? તો યોજના આયોગની જગ્યાએ, આયોજન પંચની જગ્યાએ. યોજના આયોગનું ગઠન 15 માર્ચ 1950ના રોજ, જેણે આપણને 12 પંચવર્ષીય યોજનાઓ આપી ભાઈ. શું આપી ભાઈ? 12 પંચવર્ષીય યોજનાઓ આપણને પ્રદાન કરી. 1 જાન્યુઆરી. આના જે છે નીતિ આયોગના પદેન અધ્યક્ષ કોણ હોય છે ભાઈ? તો આપણા દેશના જે છે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર પદેન અધ્યક્ષ હોય છે. સાથે સાથે જે છે આની અંદર ઉપાધ્યક્ષ તરીકે કોણ બિરાજમાન છે? તો સુમન કે બેરીજી. અને CEO તરીકે કોણ છે ભાઈ? તો BVR સુબ્રમણ્યમ ભૈયા જે છે સાહેબ, એ જે છે આના CEO છે. આટલી ડિટેલ પણ યાદ રાખી લેજો. બોરહોલ જિયોગ્રાફિક રિસર્ચ લેબોરેટરી દ્વારા કયા રાજ્યના કોઈના વિસ્તારમાં વૈજ્ઞાનિક ડીપ ડ્રિલિંગનું કાર્ય ચાલી રહ્યું છે? તો આ ચાલી રહ્યું છે મહારાષ્ટ્ર રાજ્યની અંદર. હવે જો વિશ્વ બેંક શું કહે છે કે વિશ્વ બેંક જે છે, ધ્યાનથી સાંભળજો જરા, વિશ્વ બેંક કહે છે કે ભારતના GDPના 2% ખર્ચો શ્યાં થાય છે? તો આપદામાં થાય છે ભાઈ. એટલે કે આપણા દેશમાં અલગ અલગ જે ભૂકંપ આવ્યો, પછી કોઈ જગ્યાએ જે છે નેચરલ એટલે કે કુદરતી આફતો જે છે, આપત્તિની સંદર્ભમાં જે ખર્ચો થાય છે આટલો થાય છે. હવે જો ભૂકંપ આવે તો એની જે છે અર્લી વોર્નિંગ ડિટેક્શન સિસ્ટમ છે નહીં. આ ઉપરાંત જે છે ભૂસ્ખલન થાય તો એનું પણ અર્લી વોર્નિંગ ડિટેક્શન સિસ્ટમ છે નહીં. તો એના માટે જે છે વૈજ્ઞાનિક ડીપ ડ્રિલિંગ મિશન, આ જે છે ચીન અને અમેરિકા જેવા દેશો આનો ઉપયોગ કરે છે. તો એ જ ભારત પણ આની તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. મહારાષ્ટ્રના કરાડમાં આવેલી બોરહોલ જિયોગ્રાફિક્સ રિસર્ચ લેબોરેટરી જે છે એ મહારાષ્ટ્રના કોઈના વિસ્તારની અંદર આનું કામ કરી રહ્યું છે. આ ભારતનું એકમાત્ર એટલે કે પહેલું અને એકમાત્ર મિશન છે સાહેબ. મિનિસ્ટ્રી ઓફ અર્થ સાયન્સની દેખરેખ હેઠળ જે છે પૃથ્વી વિજ્ઞાન મંત્રાલય અંતર્ગત. સાયન્ટિફિક ડીપ ડ્રિલિંગનો મતલબ થાય છે કે પૃથ્વીના પોપડાના ઊંડા ભાગોનું વિશ્લેષણ કરવા માટે બોરહોલ ખોદવું. ભૂકંપનું અધ્યયન સપાટીના સ્તર ઉપરથી ક્યારેય થઈ શકતું નથી. તો સાયન્ટિફિક ડ્રિલિંગથી જે છે ભૂકંપ ઉપરાંત એને છે અલગ અલગ પ્રકારનો ઇતિહાસ જાણી શકાય છે. ઉર્જા સંશોધનો, જળવાયુ પરિવર્તન, જીવનનો વિકાસ, ઘણા બધા મુદ્દાઓ પર જે છે યોગ્ય સમજ આપણને પ્રદાન થઈ શકે છે. અને એટલા માટે જે છે આ પ્રકારનું ખોદકામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. હવે પ્રશ્ન ઊભો થાય કે સાહેબ તો પછી બધી જગ્યાએ કરવું જોઈએ, ખાલી આ જે છે કોઈના જગ્યા કેમ પસંદ કરવામાં આવી? તો ભારતના પશ્ચિમ કિનારે આવેલું છે, જ્યાં જે છે રિઝર્વાયર ટ્રિગર સિસ્મેટીનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. આ શું છે RTS? તો પૃથ્વીના સ્પંદનો છે જે જળાશયના વજનને કારણે ઉત્પન્ન થતા હોય છે. અને અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો રિઝર્વાયર ટ્રિગર ધરતીકંપ જો કહી શકાય તો એ ડિસેમ્બર 1967માં અહીંયા આવ્યો હતો સાહેબ. 1962માં શિવાજી સાગર તળાવની વાત કરીશું. કોઈના ડેમ બંધ થયા પછી આ વિસ્તારમાં નાના નાના ધરતીકંપો સતત જે છે અનુભવ્યા કરે છે, અને એટલા માટે આ જગ્યા પસંદ કરવામાં આવી છે. મોટાભાગના ભૂકંપ લગભગ 7 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ જે છે માપવામાં આવતા હોય છે. અને આ સ્થાનથી 50 કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં કોઈ પણ ધરતીકંપની પ્રવૃત્તિ નથી. અને આ કારણસર મહારાષ્ટ્રના જે છે કોઈના ઇન્ટ્રાપ્લેનેટ સિસ્મિક ઝોનની અંદર આ જે છે વૈજ્ઞાનિક ડીપ ડ્રિલિંગ મિશનનો પ્રયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આના અંતર્ગત 6 કિલોમીટરની ઊંડાઈ સુધી ડ્રિલિંગ કરવામાં આવશે. કેટલું? 6 કિલોમીટરની ઊંડાઈ સુધી ડ્રિલિંગ કરવામાં આવશે. એ પણ ધ્યાન રાખી લેજો. PSI કોન્સ્ટેબલની આપણી ઓનલાઈન લાઈવ બેચ શરૂ થઈ રહી છે 22 જુલાઈથી. વહેલા તે પહેલાંના ધોરણે જે છે જોડાઈ જજો. સમય છે 3 થી 6નો. તો 3 વાગ્યાથી લઈને 6 વાગ્યા સુધી લેક્ચર રહેશે સાહેબ. આમાં 50% ડિસ્કાઉન્ટ ચાલી રહ્યું છે. વહેલા તે પહેલાંના ધોરણે જે છે આ બેચમાં જોડાઈ જજો. કયા દેશના કાર્લોસ અલ્કારોઝની વાત કરીશું? એને વિમ્બલ્ડન 2024ની ફાઇનલમાં
નોવાક જોકોવિચને હરાવીને બીજી વખત વિમ્બલ્ડન ટાઇટલ જીત્યું છે. એટલે 2023માં પણ આ ભૈયાએ આ નોવાક જોકોવિચને હરાવીને રેકોર્ડ બનાવ્યો તો વળી પાછો જે છે આ ભાઈ જીતી ચૂક્યા છે. તો જવાબ આવશે આ સ્પેન દેશનો ખેલાડી છે. કયા દેશનો છે? અને આ ટોપિક મોસ્ટ આઈએમપી છે એટલે ધ્યાનથી સાંભળજો. તો સ્પેન દેશનો કાર્લોસ અલ્કારોઝ 21 વર્ષની ઉંમર છે. વિમ્બલ્ડન 2024ની ફાઇનલમાં નોવાક જોકોવિચને હરાવીને બીજી વખત આ ટાઇટલ જીતે છે અને જે છે ટોટલ એનું ચોથું ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટાઇટલ છે. કયું છે? ચોથું ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટાઇટલ છે અને રોજર ફેડરરની બરાબરી કરી લીધી છે ભાઈ. ઓ માય ગોડ, રોજર ફેડરરની બરાબરી 4 ટાઇટલ સાથે, આવું તો કેવું સાહેબ? ધ્યાનથી સાંભળો. કાર્લોસ અલ્કારોઝ જે છે એની કારકિર્દીની પ્રથમ 4 ગ્રાન્ડ સ્લેમ ફાઇનલ મેચ જીતનાર પ્રથમ ટેનિસ ખેલાડી બની ચૂક્યો છે. એટલે કે પહેલી વખત જ્યાં પણ જે છે ગ્રાન્ડ સ્લેમ રમતોમાં ફાઇનલમાં પહોંચ્યો એ બધી જગ્યાએ જઈને જે છે આણે ખિતાબ જીત્યો છે સાહેબ. 2 વખત વિમ્બલ્ડન, 1 વખત ફ્રેન્ચ ઓપન, 1 વખત યુએસ ઓપન જે છે ફાઇનલમાં પહોંચે છે અને બધી વખતે ફાઇનલમાં પહોંચીને રેકોર્ડ જે છે બનાવી દે છે. અને રોજર ફેડરરે પણ આવું કર્યું હતું. એની કારકિર્દીની શરૂઆતમાં એને 4 ગ્રાન્ડ સ્લેમ ફાઇનલમાં પહોંચ્યો અને 4 જીત્યો. એની સાથે સાથે આ પણ છે સાહેબ અને સૌથી યુવા વ્યક્તિ બની ચૂક્યો છે. હવે વાત કરીશું કે ગ્રાન્ડ સ્લેમ રમતોમાં મેક્સિમમ જે છે ફાઇનલ રમવાનો રેકોર્ડ કોના નામ પર છે ભાઈ? તો નોવાક જોકોવિચ ભૈયાના નામ પર છે. 37 જે છે ગ્રાન્ડ સ્લેમ ફાઇનલ સુધી પહોંચ્યો છે. હવે ઘણા લોકોને એમ થતું હશે જે નવા તૈયારી કરી હશે કે સાહેબ આ ગ્રાન્ડ સ્લેમ રમત એટલે શું? ને તો ટેનિસની 4 મોટી રમતો, એટલે કે ટેનિસની 4 મોટી રમતો છે એને ગ્રાન્ડ સ્લેમ કહેવામાં આવે છે સંયુક્ત રીતે ભાઈ. 4 ને કઈ આવે છે સાહેબ? તો ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન આવે છે, ફ્રેન્ચ ઓપન આવે છે, એના પછી વિમ્બલ્ડન આવે છે અને એના પછી જે છે યુએસ ઓપન આવે છે. આ 4ને સંયુક્ત રીતે ટેનિસ મેજર ગ્રાન્ડ સ્લેમ રમત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો નોવાક જોકોવિચ ધ્યાન રાખી લેજો, સૌથી વધુ ગ્રાન્ડ સ્લેમ રમતો રમ્યો છે ભાઈ, ફાઇનલ રમ્યો છે. એના પછી રોજર ફેડરર, પછી રફેલ નડાલજી આવે છે. 2024 સાહેબ આ ટુર્નામેન્ટ જે છે કઈ આવૃત્તિ હતી વિમ્બલ્ડનની? તો 137મી હતી. આ પહેલાં ઓલ ઇંગ્લેન્ડ ચેમ્પિયનશિપ તરીકે યોજાતી હતી પણ અત્યારે જે છે આપણે એને વિમ્બલ્ડન કહીએ છીએ. 1887માં પહેલી વખત આનું આયોજન થાય છે ભાઈ અને આ દુનિયાની સૌથી જૂની રમત ટેનિસ ગ્રાન્ડ સ્લેમ રમત પણ છે. આનું આયોજન ઓલ ઇંગ્લેન્ડ લોન ટેનિસ એન્ડ કોન્ક્રીટ ક્લબ લિમિટેડ દ્વારા વિમ્બલ્ડન લંડન ઇંગ્લેન્ડ ખાતે કરવામાં આવે છે. 1986થી વ્યવસાયિક ધોરણે જે છે આમાં એક ઇનામી રકમ સાથે લોકો ભાગ લે છે. સૌથી વધુ વખત વિમ્બલ્ડન જો સૌથી જૂની થઈ ગઈ એટલે આમાં જે છે જીકે તૈયાર કરવું પડે. જીકે આવે એટલે તમારા મનીષ સિંધી સ્પેશિયલ તો આવી જાય. તો મહિલા કેટેગરીમાં સૌથી વધુ વખત કોણ જીત્યું છે? પુરુષ કેટેગરીમાં સૌથી વધુ વખત કોણ જીત્યું છે? તો મહિલા કેટેગરીની અંદર અમેરિકાની માર્ટિના નવાર્તિલોના જે છે એ જીતેલા છે અને રોજર ફેડરર જે છે 8 વખત અને આ મહિલા 9 વખત જીતીને સૌથી વધુ વખત વિમ્બલ્ડન જીતવાનો રેકોર્ડ ધરાવે છે. તો સાહેબ નોવાક જોકોવિચ ભૈયા કેટલી વખત જીત્યા છે? તો 7 વખત જીત્યા છે સાહેબ. હવે ધ્યાનથી સાંભળો. ટેબલમાં વિમ્બલ્ડનની વાત કરીશું. પુરુષ સિંગલ, મહિલા સિંગલ યાદ રાખવાનું છે. કાર્લોસ અલ્કારોઝ વિજેતા બન્યા છે. કોને હરાવીને? નોવાક જોકોવિચ. કયા દેશના છે? એ પણ આપણે લખી દીધું છે. પછી મહિલાની અંદર બાર્બોરા ક્રેઝિકોવા, આ કયા દેશના છે? ચેક રિપબ્લિકના છે. કોને હરાવ્યા આમણે? જાસ્મિન પાઓલિની, ઇટાલી દેશના જે છે ખેલાડી છે એમને હરાવ્યા છે સાહેબ. ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટુર્નામેન્ટ જે છે 2024 અત્યાર સુધી જે છે 1, 2, 3 પૂરી થઈ ચૂકી છે. માત્ર ને માત્ર યુએસ ઓપન બાકી છે. તો એનો પણ લિસ્ટ આપણે તૈયાર કરીએ છીએ દર વખતે. તો આવી રીતે ચાર્ટ બનાવી લઈએ છીએ, પરીક્ષા આવે ત્યારે તૈયાર કરીને જવાનું. સૌથી પહેલું 2024નું પહેલું ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટાઇટલ ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન જાનિક સિનર ઇટલીના જે છે એ જીત્યા હતા અને મહિલામાં કોણ જીત્યું હતું? આયરના સબાલેન્કા જીત્યા. ફ્રેન્ચ ઓપનમાં કાર્લોસ અલ્કારોઝ, અહીંયા પણ કાર્લોસ અલ્કારોઝ, અહીંયા નામ બદલાઈ જાય છે. ઈગા સ્વાયચિકે પોલેન્ડના છે જે મહિલા કેટેગરીમાં ફ્રેન્ચ ઓપન જીત્યા
અને બાર્બોરા કેજિકોવા જે છે ચેક રિપબ્લિકના છે, જે મહિલા કેટેગરીની અંદર ખિતાબ જીત્યા છે સાહેબ. હવે જો સૌથી વધુ ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટાઇટલ જીતવાનો રેકોર્ડ જે છે નોવાક જોકોવિચના નામ પર છે. 24 ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટાઇટલ જીત્યા છે. એના પછી રફેલ નડાલ ભૈયા 22 ટાઇટલ, અને પછી આવે છે રોજર ફેડરર ભૈયાજી 20 ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટાઇટલ સાથે આવે છે. અને રોજર ફેડરર જે છે નિવૃત્તિ લઈ ચૂકેલા છે સર. હવે આવો જીકેનો પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછી લે તો આપણે જે છે જવાબ આવડવો જોઈએ કે ટેનિસ કેલેન્ડર મુજબ કાલક્રમિક ક્રમમાં 4 મુખ્ય ગ્રાન્ડ સ્લેમ રમતને ગોઠવો અને યોગ્ય ક્રમ પસંદ કરો ભાઈ. જે પ્રમાણે આ યોજાય છે એ પ્રમાણે તમારે ગોઠવવાનું છે. તો હવે જો આની અંદર જે છે સીધી વસ્તુ છે કે ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન જે છે સૌથી પહેલાં શરૂ થાય છે. પછી કયું આવે છે તો રોલેન્ડ ગેરોસ ટુર્નામેન્ટ, જેને આપણે ફ્રેન્ચ ઓપનનું બીજું નામ છે સાહેબ. ત્યાર પછી આવશે ભાઈ અહીંયા ત્રીજા નંબરે વિમલ્ડન, અને પછી આવશે ચોથા નંબરે જે છે યુએસ. એટલે ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન જે છે પહેલાં અને યુએસ ઓપન સૌથી છેલ્લા. આ રીતે ચેક કરો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય, આની અંદર જવાબ પણ તમારા હાથમાં મળી જાય. તો ટેનિસની રમતની 4 સૌથી મોટી ટુર્નામેન્ટ જેને ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટુર્નામેન્ટ કહેવામાં આવે છે ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન, ફ્રેન્ચ ઓપન, વિમ્બલ્ડન, યુએસ ઓપન વાર્ષિક ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ છે સાહેબ. અને જે છે એને ટેનિસ મેજર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એમાંથી ધ્યાન રાખજો સૌથી જૂની કઈ છે તો વિમ્બલ્ડન સૌથી જૂની છે. આ જૂન જુલાઈ મહિનામાં યોજાય છે. કઈ જગ્યાએ? લંડન ખાતે. અને 1877માં આની શરૂઆત થઈ. જૂનાથી પૂછી લે તો નંબર 1. પછી બીજા નંબરે કોણ આવે છે તો યુએસ ઓપન. જૂનામાંથી જૂની વાત કરી રહ્યો છું, કેવી રીતે યોજાય છે નહીં. યુએસ ઓપન ઓગસ્ટ સપ્ટેમ્બરમાં ન્યુયોર્ક ખાતે યોજાશે. 1881માં શરૂઆત થઈ. એના પછી આવશે સાહેબ ફ્રેન્ચ ઓપન, જેની શરૂઆત 1891માં આ યોજાય છે પેરિસ ખાતે. અને ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન છે 1905માં મેલબોર્ન ખાતે યોજાય છે. તો અહીંયા જે છે ચોથા નંબરે આવી રીતે. તો રમત જે છે જે રીતે શરૂ થઈ છે એ રીતે ગોઠવીએ તો, પણ કેલેન્ડર ઈયર પ્રમાણે જોઈએ તો ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન સૌથી પહેલાં યોજાય છે, પછી ફ્રેન્ચ ઓપન, પછી વિમ્બલ્ડન અને પછી યુએસ ઓપન યોજાય છે. અલગ અલગ ગ્રાઉન્ડ પર રમાય છે. ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન જે છે હાર્ડ કોર્ટ પર રમાય છે, ફ્રેન્ચ ઓપન ક્લે કોર્ટ પર, વિમ્બલ્ડન ગ્રાસ કોર્ટ પર અને યુએસ ઓપન હાર્ડ કોર્ટ પર રમાય છે. એ પણ ખાસ ધ્યાન રાખી લેજો આની અંદર. ડન. જો અહીંયા બધો આપણે પ્રયાસ કર્યો છે કે બધી વસ્તુ એકમાં કવર થઈ જાય. નાનકડું લાઈક અને શેર કરતા રહેજો. નેપાળના વડાપ્રધાન તરીકે કોણે શપથ લીધા છે ભાઈ? તો કેપી શર્મા ઓલીજીએ શપથ લીધા છે. તો નેપાળના વડાપ્રધાન તરીકે કોણે શપથ લીધા છે તો કેપી શર્મા ઓલી. અહીંયા જે છે પુષ્પ કમલ દહલ પ્રચંડ તરીકે ઓળખાતા હતા સાહેબ. એમણે જે છે વિશ્વાસ મત ગુમાવી દીધો એટલે રાજીનામું આવ્યું, એટલે હવે આ આવી ચૂક્યા છે. આની અંદર રામચંદ્ર પૌડેલજી આ જે છે રાષ્ટ્રપતિ છે, અને રામ સહાય યાદવજી એ નેપાળના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છે સાહેબ. કેપી શર્મા ઓલી જે છે ચોથી વખત નેપાળના વડાપ્રધાન તરીકે શપથ લીધા છે. સૌથી મોટી કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીના નેતાને એટલે કે રાષ્ટ્રપતિ રામચંદ્ર પટેલજીએ જે છે ગઠબંધન સરકારનું નેતૃત્વ કરવા માટે આમંત્રણ આપ્યું અને પ્રધાનમંત્રી તરીકે શપથ લીધા છે. પુષ્પ કમલ દહલ પ્રચંડનું જે છે સ્થાન લેશે ભાઈ, અને હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝેન્ટેટિવની અંદર જે છે એટલે નીચલા ગૃહમાં જે છે વિશ્વાસ મત ગુમાવી દીધો. સંસદની સૌથી મોટી પાર્ટી નેપાળી કોંગ્રેસના સમર્થનથી જે છે કેપી શર્મા ઓલી વડાપ્રધાન બન્યા છે. નેપાળના રાષ્ટ્રપતિ ભવનને કયું નામ આપવામાં આવેલું છે ભાઈ? તો જો એક જીકેનો પ્રશ્ન આવે છે અહીંથી, એને જરા નોંધ કરજો. તો અહીંયા રાષ્ટ્રપતિ ભવનનું નામ શું છે? શીતલ નિવાસ. શું નામ છે ભાઈ? શીતલ નિવાસ નામ છે. હવે ગઠબંધનની સરકાર છે એટલે પાછું વિશ્વાસ મત જીતવો પડશે. કોહલીજીએ શપથ તો લીધા છે, પરંતુ 30 દિવસની અંદર સંસદમાં વિશ્વાસ મત હાંસલ કરવો પડશે. એટલે કે ટોટલ 275 સીટ છે, જે નીચલા ગૃહમાં હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ એટલે કે પ્રતિનિધિનું સભા, એમાં ઓછામાં ઓછા 138 વોટની એમને જરૂર પડશે. આની અંદર નેપાળ 2008માં રાજાશાહી નાબૂદ થઈ ભાઈ. ક્યારે? અને પ્રજાસત્તાક બન્યું તો 2008માં. 2015ની અંદર જે છે એનું નવું બંધારણ લાગુ કરવામાં આવ્યું સાહેબ.
સંસદીય લોકશાહી છે, તેમાં સંસદ જે છે એને સંઘીય સંસદ કહેવામાં આવે છે. સંઘીય સંસદના 2 ગૃહ છે, જેમાંથી ઉપલું ગૃહ જેને રાષ્ટ્રીય સભા અથવા તો નેશનલ એસેમ્બલી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ઉપલું ગૃહ છે. નીચલા ગૃહની વાત કરીશું તો પ્રતિનિધિ સભા અથવા હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ જે નીચલું ગૃહ છે, આપણા દેશમાં જેમ લોકસભા છે એ પ્રતિનિધિ સભા છે, અને રાષ્ટ્રીય સભા એટલે કે રાજ્યસભા. સાહેબ 59 સભ્યોની જે છે રાષ્ટ્રીય સભા 6 વર્ષની મુદત માટે જે છે આડકતરી રીતે એટલે કે અપ્રત્યક્ષ રીતે તે ચૂંટાય છે. અને હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝેન્ટેટિવમાં 275 સભ્યો છે એ 5 વર્ષની મુદત માટે ચૂંટાય છે. અહીંયા 6 વર્ષનો છે, જેમ આપણા રાજ્યસભા અને લોકસભામાં છે એ રીતે. સર પ્રથમ વર્લ્ડ ઓડિયો વિઝ્યુઅલ એન્ડ એન્ટરટેઇનમેન્ટ સમિટ કઈ જગ્યાએ યોજાશે? તો આનું આયોજન જે છે ગોવા રાજ્યમાં થવાનું છે. ક્યાં થવાનું છે? ગોવા રાજ્યમાં. તો નવેમ્બર મહિનાની અંદર ગોવામાં વિશ્વના મીડિયા અને મનોરંજન ઉદ્યોગ માટે અગત્યનું કહી શકાય એવું વર્લ્ડ ઓડિયો વિઝ્યુઅલ એન્ડ એન્ટરટેઇનમેન્ટ સમિટ, વર્લ્ડ ઓડિયો વિઝ્યુઅલ એન્ડ એન્ટરટેઇનમેન્ટ સમિટ યોજાશે. આ દાવોસમાં જે રીતે યોજાય છે એના જેવી જ જે છે સમિટ આના જેવું આયોજન કરવામાં આવશે. માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલય દ્વારા એનું આયોજન થશે. પ્રથમ વર્લ્ડ ઓડિયો વિઝ્યુઅલ એન્ટરટેઇનમેન્ટ સમિટ એટલે કે વેવ્સ એ 55માં ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ઓફ ઇન્ડિયાની સાથે આનું આયોજન કરવામાં આવશે. આનું આયોજન પણ નવેમ્બર મહિનામાં જ થવાનું છે. સાહેબ આ 55મી જે છે ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલની વાત કરીએ તો એમાં ગોવા રાજ્ય સરકાર ભારતીય ફિલ્મ ઉદ્યોગના સહયોગથી નેશનલ ફિલ્મ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવે છે. અને એ પણ જે છે આ સંસ્થા માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલય અંતર્ગત આવે છે. પહેલી વખત આનું આયોજન 1952માં થાય છે. ત્યાર પછી જે છે 1975થી યરલી યોજાય છે. 2014માં જે છે હવે ફાઇનલ ડિસાઇડ કરવામાં આવ્યું છે કે ગોવા આનું કાયમી સ્થળ બનાવવામાં આવેલું છે. સાહેબ તાજેતરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ જાહેર કરનાર જીમી એન્ડરસન કયા દેશના ખેલાડી છે? તો જીમી એન્ડરસન ઇંગ્લેન્ડ દેશના ખેલાડી છે. મહાનતમ ફાસ્ટ બોલરમાં જેનો સમાવેશ થાય છે. તો આ જીમી એન્ડરસન, જેમ્સ એન્ડરસન તમે કહી શકો તો આધુનિક ક્રિકેટના સર્વકાલીન મહાન ખેલાડીઓમાં સમાવેશ થાય છે. 12 જુલાઈના રોજ જે છે અંતિમ મેચ રમી. હાલમાં લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે વેસ્ટ ઇન્ડિઝ સામે જે છે છેલ્લી મેચ રમ્યા. સાહેબ નિવૃત્તિની જાહેરાત તો કરી હતી, પણ એમને એક સન્માન આપવા માટે છેલ્લી મેચમાં ઉતર્યા. સાહેબ આ જ ગ્રાઉન્ડ પર 2003માં પણ ઝિમ્બાબ્વે સામે પહેલી મેચ રમે છે. સાહેબ હુલામનું નામ જે છે જીમી એન્ડરસન, એક એવો ખેલાડી કે જે T20 ODI કરતાં ટેસ્ટને વધારે મહત્વ આપતો. ભાઈ 2002-03થી જે છે આંતરરાષ્ટ્રીય એક દિવસીય એટલે ODI ક્રિકેટમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે પદાર્પણ કર્યું હતું. તો જે છે સૌથી વધુ વિકેટ લેનારા ફાસ્ટ બોલરમાં આની અંદર સમાવેશ થાય છે. ટોટલ એમણે પોતાના જીવનમાં 188 ટેસ્ટ મેચ રમી અને સૌથી વધુ ટેસ્ટ મેચ રમવાની બાબતમાં સચિન તેંડુલકર નંબર 1 પર આવે છે અને એના પછી આવે છે જેમ્સ એન્ડરસન. સાહેબ તો આ બીજા નંબર પર છે. સર 188 ટેસ્ટ મેચમાં 704 વિકેટ લીધી છે. એમનેથી આગળ માત્ર 2 ખેલાડી છે, મુથૈયા મુરલીધરન અને જે છે શેન વોન. આ બંને કેવા છે? સ્પિનર છે. તો જો ફાસ્ટ બોલરની વાત આવે તો આ નંબર 1 ઉપર છે. સાહેબ જેમ્સ એન્ડરસનના નામ પર અલગ અલગ પ્રકારના રેકોર્ડ છે, જેમ કે ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં 40,000થી વધુ બોલ ફેંકવાનો રેકોર્ડ છે. સાહેબ એનાથી આગળ માત્ર મુથૈયા મુરલીધરન છે 44,000 બોલ અને શેન વોન 40,000 બોલ સાથે પહેલા, બીજા અને આ ત્રીજા નંબર પર. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં જે છે બોલર તરીકે સૌથી વધુ રન આપવાનો રેકોર્ડ પણ ધરાવે છે. ટોટલ 18,627 રન આપ્યા છે. અને એમના કરતાં જે છે અનિલ કુંબલે એમની પાછળ છે, 355 રન આપેલા છે. તો આ એક સરસ મજાની માહિતી ને જે છે આપણી NCERT સાર જે ભૂગોળનું પુસ્તક અને NCERT સાર ઇતિહાસનું પુસ્તક, આ બંને પુસ્તકો તમે વેબ સંકુલની આપણી એપ્લિકેશનમાં જઈને ઓર્ડર કરી શકો છો. મિત્રો હવે સમય થઈ ગયો છે આજના 3 પ્રશ્નોનો. આ 3 પ્રશ્નોના જવાબ લેક્ચર પૂરો થઈ ગયા પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખવાના છે. વિશ્વ વસ્તી દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? યુકેના પ્રથમ મહિલા નાણામંત્રી કોણ બન્યા છે? મસૂદ પેજેક્સિયન તાજેતરમાં કયા દેશના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાયા છે? તો આ પ્રશ્નોના જવાબ લેક્ચર પૂરો થઈ ગયા પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં તમારે બધાએ લખવાના છે. સાહેબ
અને બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રશ્નોના જવાબ મને જે છે કોમેન્ટ બોક્સમાં જશે. આ લેક્ચર પસંદ આવ્યો હોય તો એક નાનકડું લાઇક અને શેર કરજો અને મળીશું આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ટિલ ધેન મને રજા આપો. બાય બાય, ટેક કેર, જય હિન્દ, જય ભારત.